बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर GM चौधरी और पंजाबी संगत 3-4 दिन तो बाद हाज़र। तो मैनू जनाब मसलसल क्या जा रहा है, तुसी लोग अपने कमेंट्स कहते हो जनाब पंजाबी संगत का मतलब ये तो नहीं कि तुसी जनाब बुल्ले शाह तो कुछ होर जेड़े सूफी शायर या कुछ होर इस किस्म दियां जड़ियां चीज़ां ने सिर्फ वो दसो। यकीनन तुहाडी गल जिहड़ी है बड़ी ठीक चंगी गल है। अब मैनू इन्हें बड़ा ज़्यादा मजबूर किया है कि मैं अपने इस प्रोग्राम का पैटर्न जिहड़ा उन्होंने बदल दें। तो जनाब अज तो बाद पंजाबी संगत दे विच पंजाबी रहतल दे हर हिस्से नूं टच किया जाएगा। तुहानूं ये भी दसिया जाएगा कि पंजाब च की हो रहा है, तो तुहानूं ये भी दसिया जाएगा कि पूरे मुल्क पाकिस्तान दे विच की हो रहा है, तो तुहानूं ये भी दसिया जाएगा कि पंजाबी बोलण वाले जिहड़े दूसरे इलाके यानी कि पंजाबी बोलण वाले जिहड़े दूसरे इलाके ने वो साडे हिंदुस्तान च मौजूद ने, उत्थे की हो रहा है, ताकि पंजाबी बोलण वाले दुनिया दे जिस भी कोने विच मौजूद ने उन्हां नूं इकट्ठे रखण वास्ते, उन्हां दे इलम नूं ताज़ा रखण वास्ते वो तमाम जिहड़ियां ज़रूरी इतलात ने वो पहुँचाइयां जान। तो इस करके शेरो शायरी भी चलेगी, पंजाबी दे सारे जिहड़े तरीके ने वो भी चलणगे, और तुहानूं ये भी असीं कोशिश करांगे कि साडे इर्द गिर्द जिहड़े पंजाब दे खूबसूरत इलाके ने, पंजाब दे जिहड़े तारीखी मकामात ने या होर इस किस्म दियां जिहड़ियां कोई एक्टिविटीज़ ने या सरगर्मियां ने या जिहड़े काम हो रहे ने उन्हां दे मुतलक भी दस्सिया जाए। तो जनाब अज दी पंजाबी संगत जिहड़ी है ये जनाब बड़ी रंगीन जे, और ये मैं तुहानूं दसांगा कि अजकल इस्लामाबाद च की हो रहा। जनाब इस्लामाबाद विच शंघाई कोआपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी है जी उहदी 3 रोज़ा कानफ्रेंस होण जा रही है, जिहदे विच तुहानूं पता है कि चाइना और बहुत बड़े बड़े मुल्क शामिल ने, और इहदे विच एक नया लाह अमल जिहड़ा यानी कि एक नवा दसिया जाएगा कि ये अगे तनजीम ये की करने वाली। उस तो बाद जनाब पाकिस्तान दे कैपीटल यानी कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच सऊदी वफद आया हुआ है, और सऊदी वज़ीर तजारत और कुछ उन्हां दे वफद दे विच जिहड़े दूसरे लोग शामिल ने या होर जिहड़े वज़रा शायद शामिल ने, वो जनाबे अला पाकिस्तान दे विच एक वड्डी सरमायाकारी करन दी तैयारी कर रहे हैं, और हुकूमत दी वल्लों ये इतलात ने वो तकरीबन $2.2 बिलियन ये जनाब एक बड़ी वड्डी सरमायाकारी होवेगी अगर ये सारी दी सारी सरमायाकारी हो गई। तो मैं तो यही कहांगा कि हुकूमत पाकिस्तान नूं चाहिए कि ऐसा माहौल पैदा करे, ऐसे हालात पैदा करन कि जिहदे विच दुनिया दे अच्छे अच्छे और बड़े बड़े सरमायाकार जिहड़े ने या सरमायाकार कंपनियां जिहड़ियां ने वो पाकिस्तान दे विच आके इन्वेस्टमेंट करन। उहदे वास्ते सब तो पहले जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर, सियासी इस्तेहकाम, और उस तो बाद जनाब सस्ती बिजली होना बड़ी ज़रूरी है। तो बाकी पाकिस्तान दे विच मजदूरी करने वाले लोग, टेक्निकल लोग और बड़े मेहनती किस्म के लोग मौजूद ने, और यकीनन इस तरीके ना पाकिस्तान जिहड़ा वो बहुत ज़्यादा तेज़ी नाल तरक्की कर सकता है। उस तो बाद जनाब एक जिहड़ी वड्डी खबर जिहड़ी कि पाकिस्तान दे विच और ख़ास तौर पर चूँकि मैं इस्लामाबाद चुना सारा दिन, तो उत्थे जनाब हर वेले रौला पिया रहिंदा है कि पाकिस्तान दे विच जनाब आईनी कोर्ट कायम की जा रही। तो जनाब बड़ी दिलचस्प गल है कि जिहड़े दावा कर रहे हैं कि आईनी कोर्ट की जा रही है, मैनूं तो लगदा उन्हें शायद मैट्रिक भी नहीं किया। अगर उन्हें मैट्रिक किया हुंदा जैनवन असली ते खालस ते पक्का
ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਨੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਈਨੀ ਕੋਰਟ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈਨੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜੱਜ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈਨੀ ਕੋਰਟ ਇਤਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਐਸੀ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਹੋਣੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਖਤਰ ਨਵਾਜ਼ ਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਫਾਕੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਵੀ ਔਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਅਹਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਕਰਨਲ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ तो फिर इत्थे कम से कम सिविलियन जो सिविल सर्विस है उसकी सिलेक्शन के लिए आप सिविल सर्विस का बेहतरीन शख्स लगाएं, कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट लगा दें। आज तक आपने अपने दोस्तों को नवाजा है तो किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को भी लगा के देखें जो गवर्नेंस के इश्यूज़ को जानता है। तो आप हमेशा उन लोगों को लगा देते हैं कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी ना को काम किया होता है, ना इनिशिएटिव लिया होता है। तो इस तरीके से फिर जो उस दौर में 4-5 साल में जो सिविल सर्विस के बैचेस जिनकी सिलेक्शन होंगी हज़ारों के हिसाब से लोगों की, वो भी उसी किस्म के नैले ही होंगे कि एक शख्स जिसमें ख़ुद गुड गवर्नेंस की सलाहियत ही नहीं है तो वो आगे अपने इदारे में गुड गवर्नेंस कहाँ से लाएगा। तो इसलिए जनाब पाकिस्तान बड़ा तबाह हो चुका है। अब अपनी जो मेरिट की तारीफ़ है इन्हों बदल दो तो किसी हकीकी जिहड़ा बंदा है जिहड़ा किसी उहदे लई मुनासिब और फिट शख्स है उन्हों ही लाओ। तो अगर हर चीज़ वास्ते पाकिस्तान आर्मी दे रिटायर्ड अफसर मौजूद ने तो फिर मेरे ख्याल च बहुत सारे करनल जिहड़े ने और शहबाज शरीफ ना बहुत ज़्यादा लायक ने। तो फिर बेहतर है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपना ओहदा छड्ड देन और जरदारी साहब जिहड़े ने वो भी अपना ओहदा छड्ड देन। तो उत्थे किसी मेजर नूं, किसी लैफ्टिनेंट जनरल नूं, किसी ब्रिगेडियर नूं ला लैण। ते अगर कोई बहुत काबिल चाहिदा तो फिर वज़ीर आज़म जिहड़ा ठीक है वो, मैं तो इस चीज़ की बिल्कुल तायद करना कि अगर आर्मी चीफ जिहड़ा उन्होंने एक्स अफिशियो वज़ीर आज़म ला दिता जाए तो कम से कम मैनू कोई इतराज़, कम से कम एक पढ़िया लिखिया शख्स होवेगा, एक इंतज़ामिया नूं कंट्रोल करन दा माहिर तो होवेगा। तो कल नूं कम से कम लोग उन्होंने पुछ भी लैणगे कि तू की कीता है, और लोगों नूं ये भी सामने होएगा कि सारी जिंदगी उन्हें किन्नी तनख्वाह लई है तो उहदे एसेट्स किन्ने सन।
ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਲੀਅਨ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ ਅਫੀਸ਼ੀਓ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5-6 ਹਸਪੀਟਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਸਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਵਲ ਅਵਾਰਡ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਦਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਘਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸ਼ਰ ਕੀਤਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡ, ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੇਖ ਲੈ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਅਗਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀਨ ਇਹ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲੀ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਲਸਤੀਨੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਉਮਾ ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਵਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਨਾਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ, ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ। ਕੰਟੇਨਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੰਟੇਨਰ ਫੜ ਲਓ, ਔਰ ਕੋਈ ਪੈਪਰਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਫੇਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ,
ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਿਡਨ ਚਾਰਜਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੂँकि ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਹਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਠੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਫਾਲੋ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਕ ਬੈਕਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜੀ, ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ 50 ਮਰਤਬਾ ਵੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਲ। ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਕਸਟਮ ਦੇ ਕਰਪਟ ਤਰੀਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਕਸਟਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਰਪਟ ਤਰੀਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲੀਗਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਔਰ ਕਿਕ ਬੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੈਲੀਵੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬੇ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ 2 ਜਿਹਨੇ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹੀ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।